and it doesn't work. 70% of all antibiotics that are produced by the pharmaceuticals are fed to agricultural animals. Για τις φαρμακευτικές εταιρείες, η χρήση των αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία είναι εξαιρετικά κερδοφόρος επιχείρηση. Και τα Ινστιτούτα Διατροφής που συνδέονται με τις μεγάλες βιομηχανίες αρνούνται ότι υπάρχει πρόβλημα. If we want to have antibiotics for the future, we're going to have to give incentives to those nasty old giant pharmaceutical firms to invest researchers' time in finding new antibiotics with new modes of action. But this looks to me like a vicious cycle, you know, because you have antibiotics, then you have resistance, new antibiotics, new resistance, and you know what. As long as you can find new antibiotics, you know, antibiotics aren't antique rocking chairs that can be set by the fireplace and kept for 4 centuries. They're dynamic things, and the bacteria are dynamic things. And we have to be dynamic too. Ακόμη όμως και η πολύ συντηρητική Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θεωρεί ότι η υπέρμετρη χρήση αντιβιωτικών αποτελεί ένα από τα 3 κυριότερα προβλήματα υγείας της ανθρωπότητας. If you're elderly or young or have a compromised immune system, that could kill you. 11% of all people dying in America today are dying from something associated with a resistance to antibiotics. And those antibiotics are not being prescribed by doctors. They're the ones that are being fed to animals. Το θέμα των αντιβιωτικών είναι ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί και την Ελλάδα, την υγεία στην Ελλάδα. Και ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι το θέμα της παχυσαρκίας. Στην Ελλάδα, ιδίως μεταξύ των νέων, των εφήβων και των παιδιών. Θα δούμε αμέσως μετά τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας που έγινε για την παχυσαρκία στην Ελλάδα, ανάμεσα στα παιδιά και στους εφήβους. Και βεβαίως θα μιλήσουμε για το μεγάλο θέμα της εποχής μας, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Όλα αυτά αμέσως μετά το διάλειμμα. Σάντα Κρούς, Καλιφόρνια. Εδώ συνάντησα τον Eric Schlosser, συγγραφέα του best seller Έθνος Fast Food. Στη Νότια Καλιφόρνια ιδρύθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα πρώτα McDonald's και αναπτύχθηκε η βιομηχανία fast food. Εδώ άρχισε η οδύσσεια της σύγχρονης βιομηχανοποιημένης τροφής. Southern California in the 1950s was really at the cutting edge, not just of American culture, but of modern world culture. Los Angeles was the first city that was formed by the automobile and designed to serve the automobile. And fast food is very much a product of that culture, which was all about speed and convenience and science and a worship of technology. Ερευνώντας για να γράψει το βιβλίο του, ο Σλόσερ ανακάλυψε το μυστικό της νόστιμης τηγανιτής πατάτας. McDonald's French fries are delicious, and I was trying to figure out why, and I found that, you know, in the United States, the dominant flavor, one of the dominant flavors, is from beef, and that McDonald's was very quietly adding beef to their French fries in the United States, as they do in many other countries. What was even, I found very strange too, is that in the United States, chicken McNuggets were getting a large part of their flavor also from beef. Το μυστικό σε όλο το χάμπουργκερ είναι το βοδινό κρέας. Καλύτερα το λιπαρό κρέας που παράγεται στις βιομηχανικές φάρμες. When you feed an animal grain, you end up putting about 40 times more fat in the meat than that was raised on grass. I think that the fast food industry has had a devastating effect on American culture and on American health. McDonald's is now the biggest purchaser of beef and the biggest purchaser of potatoes. So as it became powerful that way, it's had a devastating effect on agriculture and on independent farmers and ranchers who have really been hurt by the huge corporations that now control our food. The rise in obesity has accompanied the rise in fast food consumption. We're seeing right now 1 out of every 5 North Americans today is obese. The number one problem in North America today and growing is diabetes. The
the main cause of diabetes happens to be obesity. Στις ευημερούσες χώρες η παχυσαρκία παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Η παιδική παχυσαρκία σε όλο τον κόσμο έχει αποκτήσει μια επιδημική μορφή. Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας που έγινε στην Ελλάδα για την παιδική και εφηβική παχυσαρκία. Μελετήθηκαν 18.000 παιδιά και έφηβοι. Η παιδική παχυσαρκία στα αγόρια στην ηλικιακή ομάδα των 7 μέχρι 12 ετών ήταν 10%, ενώ υπέρβαρα ήταν το 12,7%. Συνολικά 22,7% των αγοριών ηλικίας 7 μέχρι 12 ετών είχαν περισσότερο βάρος από ότι τα υπόλοιπα παιδιά. Συνολικά 18,3% των κοριτσιών είχαν υπερβολικό βάρος. Στους έφηβους η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη για τα κορίτσια, αλλά χειρότερη για τα αγόρια. Ένας στους 3 έφηβους είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος. Το γεγονός το ότι πλέον και οι δύο γονείς βρίσκονται στην αγορά εργασίας μπορούν να παρέχουν πολύ λίγο χρόνο στα παιδιά τους για να ασχοληθούν μαζί τους, αλλά και να μαγειρέψουν τα παιδιά τους. Άρα αμέσως η λύση του προβλήματος πρόσληψη ενέργειας είναι τα fast food, οι πίτσες, τα σουβλάκια, που αυτά όλα έχουν ευξημένο λίπος και ανεβαίνει το ποσοστό λίπους στην ημερήσια κατανάλωση τροφίμων. Δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχει πολύ υψηλό ποσοστό κατανάλωσης κρέατος. Κάτι που δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να τρώμε πολλά λαχανικά και πολλά φρούτα. What leads to obesity is not eating meat. What leads to obesity is eating more calories than you use. Yes, but we have all this fast food culture and products which are fat by... My wife spent 16 years before I knew her living in remote parts of Africa. She talks to me about the fried foods on the streets of Ouagadougou and the cities of Zambia and Kenya. Fried grasshoppers, fried mice, fried vegetables. It was fast food. It was fried. We've always had fast food. We've always loved fried food. We eat too much fried food. I don't think fast food is the only cause, but the portion sizes are huge. This is very high fat, high salt, high starch food, very low in fiber, very low in micronutrients, very high in sugar. It's the perfect food for making you fat. And so we have a terrible obesity epidemic in the United States. And about 300,000 Americans are now dying every year from being obese or overweight. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα ποσοστά παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα είναι ανάλογα με της Βόρειας Ευρώπης. Με τη διαφορά ότι τα Ελληνόπουλα καταναλώνουν περισσότερο και χειρότερο λίπος από ότι ακόμη και τα Αμερικανάκια. Έχουμε διαπιστώσει ότι στην Αμερική το λίπος αποτελεί στα παιδιά αποτελεί το 35% της ημερήσιας κατανάλωσης θερμίδων, ενώ στην Ελλάδα αποτελεί το 45% της ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά στην Αμερική το 12% αυτού του λίπους είναι κορεσμένο, το κακό λίπος που λέμε, ενώ στην Ελλάδα είναι το 15%. Το λίπος και η παχυσαρκία σχετίζονται με σοβαρότερες ασθένειες. Το μεγάλο σωματικό βάρος θεωρείται ένας παράγοντας κινδύνου για καρκινογένεση. Υπολογίζεται με επιδημιολογικά τουλάχιστον ότι το 30% και πλέον των περιπτώσεων καρκίνου οφείλονται σε διατροφικούς παράγοντες. Υπάρχει το κλασικό εκείνο στη βιβλιογραφία αναφερόμενο ότι οι γυναίκες της Ιαπωνίας όταν πήγαν στην Αμερική και
κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες λίπους, εμφάνισαν μεγαλύτερη συχνότητα